preview। ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਰਐਨ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਪੁਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਾਨਵੀ ਗੁਪਤਾ ਪੁੱਤਰੀ ਕਪਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 97.6 ਮਾਰਕਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਨਵੀ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ IAS ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਨਵੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦੂ ਭੱਲਾ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਨਵੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਪਲ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ RD ਖੌਸਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦੂ ਭੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਰਚ ਕਰੋ ਦਾ RN ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰੇਵਾਲ ਤੇ ਰਿੰਕੂ ਰਾਜਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੈਨਲ ਦਾ RN ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆਏ ਹਨ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਜਾਨਵੀ ਗੁਪਤਾ ਧਰਮਪੁਰਾ ਕਲੋਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। आओ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। मैरिट 'ਚ नाम आया है। सस का बेटा जी, की हाल चाल है? बहुत ही अच्छा, आप बताओ। जानवी जी किहड़े स्कूल 'ਚ पढ़दे हो, किन्ने % मार्क्स आए तुहाडे? जी मैं RD खोसला में पढ़ती हूँ। मेरे 97.6 आए हैं मेडिकल में। क्या फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा, 2 साल की मेहनत है तो सभी का साथ था। बहुत प्राउड वाला मोमेंट है मेरे लिए, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जानवी कितना पढ़ती थी, क्या करती थी, क्या उसका टाइम टेबल था, थोड़ा बताना चाहोगे? जी पढ़ना तो मेडिकल रखा है तो ये तो नहीं कहूँगी कि मैं 1-2 घंटा पढ़ती थी। पढ़ना सेल्फ स्टडी, अगर आप ट्यूशन्स हटा दो, क्लासेस हटा दो तो वो तो फिर 6-7 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ता है। उसके अलावा हाँ, मैं सारा एक्टिविटी सब कुछ में पार्टिसिपेट करना सब कुछ अच्छे से करती थी। और एक मतलब कोई ये नहीं कि मेरी बड़ी मोनोटोनस लाइफ थी, मतलब सब कुछ करो बट पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो। जानवी गुप्ता क्या ड्रीम देखती है, क्या बनना चाहती है, क्या उसके ख्वाब हैं ज़िंदगी में? जी अभी तक तो सोचा है कि मैं कॉम्पिटिटिव में करूँगी PCS या IAS, अगर रही भगवान की दुआ तो ऑब्वियसली IAS। बेटे मॉडर्न ज़माना है, पढ़ा लिखा ज़माना है। अभी भी कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो लड़कियों पर एक्स्ट्रा बंदिश रखते हैं। आज जानवी अच्छे मार्क्स आए हैं, उसे मुबारक मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे उन चंद माँ बाप को जो अभी भी कंट्रोल करते हैं लड़कियों को, थोड़ी आज़ादी नहीं देते पढ़ने की, घूमने की या खेलने की? सबसे पहले तो उनको मैं दिखाऊंगी हमारी मार्कशीट्स इस बारी CBSE 10th 12th दोनों की, कि उसमें आपको गिने चुने टॉपर्स में 2-3 लड़के दिखेंगे, बाकी सारी लड़कियां। उसके अलावा आई थिंक मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पैसा गलत जगह तो नहीं जा रहा। लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही आपके पैसे को अच्छा इन्वेस्ट करेंगी। मैं ये कह सकती हूँ कि आगे लड़कियां जितनी IAS PCS है सारी लड़कियां ही होंगी। तो अगर अभी भी आप अपनी लड़कियों पे बंदिशें लगा रहे हो तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। जब जानवी को पता चला फर्स्ट टाइम उसके इतने मार्क्स आए हैं, कोई फ़ोन आया, कोई देखा कहीं पर, उस वक्त क्या माहौल था, खुशी कैसे सेलिब्रेट की गई? बहुत ही, एक तो एक्साइटमेंट, मतलब इतने की उम्मीद नहीं थी कभी। मैंने कभी अपने आप को प्रेशराइज़ किया है, ना मेरे मम्मा पापा ने कभी कहा है कि आपको टॉप ही करना है। हालांकि मेरे टीचर्स कहते थे कि आप में कैलिबर है कि आप टॉप करोगे, पर कभी भी इन लोगों ने मेरे को ये नहीं कहा कि तू इतने नंबर लाएगी तो तुझे कभी कुछ मिलेगा। इसलिए मैंने कभी अपने ऊपर प्रेशर नहीं डाला। और यही मैं एक जो की टू सक्सेस अगर किसी को जानना हो कि कभी भी अपने ऊपर प्रेशर ना डालो कि मेरे 90-80 आने हैं। 95 वाला भी उतना ही है, 90 वाला भी उतना है जितना 99 वाला है। उस टाइम बस मोमेंट पे आप क्या गलती कर जाओ, कुछ एक एट दैट स्पॉट कभी कभी कुछ हमारे से चीज़ें रह जाती है जो दूसरा कवर कर लेता है, जिसके कारण वो एक आधा पॉइंट आ गया है। अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं कि ये कम है वो ज़्यादा। आज जानवी गुप्ता मीडिया के माध्यम से कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेगी, कोई दिल की बात कोई किसी शेयर करना चाहेगी जो लोग देख रहे हैं उनसे? जी सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अभी
मैं मेडिकल स्ट्रीम में हूँ, बट मैं आगे जा रही हूँ ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स वाली लाइन, बीए, जिसको आप लोग सबसे कम मानते हो कि बीए में तो वो जाता है जो रेंद खूंद है या क्या है। बट ये सबसे बड़ा मैं मिथ तोड़ना चाहती हूँ कि आर्ट्स में वो लोग नहीं जाते कि जिनके पास कुछ नहीं करने को वो आर्ट्स में चले जाएं। ये चीज़ अब हमारे को अपनी सोच से निकालनी पड़ेगी कि मेडिकल रखा है तो डॉक्टर, और आगे नॉन मेडिकल रखा है तो इंजीनियर, या यही दोनों चीज़ें हैं। बीएससी कर लो, चाहे होम साइंस की कर लो, मैं उसको कम नहीं कह रही हूँ, बट सिर्फ बीएससी करनी है ये कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। बीए भी उतनी ही इक्विवेलेंट है अगर आप उसको रिस्पेक्टेबली करो, अच्छे से करो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंडिया और फॉरेन में क्या फ़र्क है, यही फ़र्क है कि उधर सोसाइटल प्रेशर नहीं है। अभी मुझे मेरे कितने ही टीचर्स, मेरे स्कूल के नहीं बट वैसे जो नॉन मुझे जानते हैं, वही लोग कह चुके कि बेटा मेडिकल में अच्छे हो, मेडिकल में जाओ, नीट में ही जाओ, यही करो। बहुत सारा सोसाइटल प्रेशर है। तो वो एक जो चीज़ है यहाँ इंडिया में ही है कि आपको कहा जाएगा कि मेडिकल करो, नीट करो, इसी में फ्यूचर है। बीए के बाद आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आप टीचर लग जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये कहा जाता है। जबकि मेरे ख्याल से टीचर कोई बुरी जॉब नहीं है, इनफैक्ट अ टीचर स्टार्ट्स ऑल करियर। तो मेरे लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो अपना स्मार्ट वर्क शुरू करो, हार्ड वर्क नहीं। मतलब सिर्फ नीट या यूपीएससी या यही चीज़ें नहीं है, बहुत सारी लाइंस है। अगर आप इकोनॉमिक्स पकड़ लो, उसमें इतनी ज़्यादा लाइंस है कि आप सोच भी नहीं सकते। साइकोलॉजी पकड़ लो तो उसमें कितने सारे करियर्स हैं। तो अब आपको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट करना है। जो थोड़ी सारी लाइंस हैं उनमें आपको कंपटीशन कम मिलेगा। आप नीट में जाओगे, वहाँ पे 2 लाख बच्चे बैठते हैं, 2-3 हज़ार का सिलेक्शन होता है। आप क्यों ना वैसी लाइंस चुनो जिसमें बच्चे कम हैं, उसमें आपका ज़्यादा चांस है। इसीलिए अब स्मार्ट वर्क का टाइम है, हार्ड वर्क का ज़माना गया। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਜਾਨਵੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਰਐਨ ਨਿਊਜ਼। ਜਾਨਵੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਪਿਲ ਗੁਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਦਾ +2, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਜਾਨਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛੇ ਪਾਥ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪਾਪਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸ਼ੇਅਰ? ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 60% ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 90 ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 99 ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਝਣ 'ਤੇ, ਦੇਖੋ ਟੀਚਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਪਾਥ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਥ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਐਸੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟੀ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਲੜਕੀਆਂ?
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਖਰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ, ਬੇਟੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ ਜਾਨਵੀ ਦੇ ਮਦਰ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਗੁਪਤਾ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਵਧੀਆ ਆਏ? ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ, ਨੋ ਵਰਡਸ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਜਾਨਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੜ੍ਹ? ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਨਵੀ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਨਵੀ ਕੀ ਖਾਂਦੀ? ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਧਾ? ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਊ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੇਸ਼ਵ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਸਰ। ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਨਤੀਜਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਨਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਨਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਉਹ ਜਾਨਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੈਕਟ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਾਨਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਸਟੱਡੀ। ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੌਣ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟੱਡਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਟੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਰਾਜ ਗੁਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਵੇਖਦੇ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ 'ਤੇ
क्योंकि ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ तो डॉक्टर ने मैंने जो पकड़ाया सी कहते ये गार्ड का गिफ्ट है आपको। तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि ये गार्ड ने हमें गिफ्ट दिया है। तो इस करके बच्ची जड़ी है बहुत लाइक है, बहुत प्राउड है सानू ਇਹਦੇ ਤੇ। बाकी पढ़दी बहुत अच्छा है, कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ नहीं हैगी कि मैं मतलब ਇਹ ਲੈਣਾ कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ नहीं हैगी ਇਹਦੇ 'ਚ। बाकी सानू मतलब कि सब कुछ इस बच्ची ने सानू बहुत ही उच्चा किया वा। बस इतना ही। ਜਾਨਵੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਊਟ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? सत श्रीकाल, मेरा नाम आरव गुप्ता है। ਜਾਨਵੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬਰਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਜਾਨਵੀ ਨਾ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕਾ ਉਹਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਨਾਈਏ। ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਜੈਲਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? नहीं जेलसी वाली बात नहीं है, खुशी हुई थी, बस ज़्यादा ही शौक हो गया था। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ? हाँ जरूर। 2 देखो, साल बाद 2 साल बाद ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟੌਪ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਲਓਗੇ? देखो कोशिश तो पूरी है। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। नहीं कोई नहीं। ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਜਾਨਵੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। जी, आई एम डॉक्टर बिंदु बल्ला, प्रिंसिपल RD खोसला DAV मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बटाला। कल CBSE का 10th का और 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एंड वी आर प्राउडली अनाउंसिंग द एक्सीलेंट रिजल्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, for which I want to congratulate all my students, all the merit holders, all my teachers, their parents of the students and the entire management for this excellent result. This is the cooperation of everyone, teachers, students, management, parents too. So I would like to congratulate everyone for their efforts, and I assure everyone and the entire city that RD Khosla will provide excellent result in the years to come also. Thank you so much.